कि जी जो हुण कर रहे हैं तालिबान, ये ज़ाहिर है कि बाई फोर्स कैप्चर कर रहे हैं, और जे वो कर भी लेंदे ने तो असीं उन्हां दी हकूमत नूं रैकगनाइज़ नहीं करांगे। 2011 का एग्रीमेंट सी, इहदे मुताबिक ये सी कि जिहड़ा इंडिया है वो अफगानिस्तान नूं जिहड़ा है मिलिटरी हार्डवेयर देगा, उन्हां दियां होर जिहड़ियां जंगी लोड़ां ने वो पूरीआं करेगा। इंडिया जो कुछ कर रहा, कह रहा जी असीं तां स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 के थल्ले ही कर रहे हैं। भारतीय फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के जिहड़े स्पोक्समैन है मिस्टर अरिंदाम बागची, उन्हें जिहड़ी मीडिया ब्रीफिंग की है उहदे च उन्हें अपनी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच कहा, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन and we continue to call for an immediate and comprehensive ceasefire. We support an Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace process, said Mr. Bakji at the virtual press conference. So ये सीधा पाकिस्तान के मूँह के उत्ते चपेट मारन की कोशिश है कि जी ये जिहड़ी सारी तालिबान की पॉलिटिक्स है उन्होंने तो जिहड़ा वो पाकिस्तान लीड कर रहा है। दर्शकों, ब्रेक के बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ ने अपने एक इंटरव्यू विच कहा है कि अमरीका पाकिस्तान नूं लगातार अणगौलियां कर रहा है। सो अजे तक प्रेजिडेंट बाइडन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नाल कोई भी टैलीफोनिक राबता नहीं किया। जे अमरीका का यही रवैया रहा तो फिर पाकिस्तान कोल दूसरियां ऑप्शनस भी हैं। सो पाकिस्तान की इस धमकी ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, पिछले कई दिनों तो असी लगातारता नाल अफगानिस्तान का इशू डिस्कस करते रहे हैं। अज भी उन्होंने असी टच बेस जरूर करांगे क्योंकि इसे सिलसिले दे विच ही पाकिस्तान दे सिक्योरिटी एडवाइज़र और जिहड़े इमरान खान होरां दे काफ़ी करीबी भी ने मोईद यूसुफ, वो भी, और उन्होंने नाल ISI चीफ पाकिस्तान दे अमरीका आए हुए सन। और जिहड़ियां खबरां सी कि ISI चीफ तो वापस चले गए और मोईद यूसुफ जिहड़े ने उन्होंने फर्दर जिहड़ियां मीटिंग्स कीतियां। ज़ाहिर है उन्हां दी एक और सैकेंड मीटिंग सी। पहली उन्होंने जनीवा दे विच जिहड़े अमरीका के सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलीवान उन्हां दे नाल कीती, इत्थे भी जैक सलीवान नाल भी हुई, स्टेट डिपार्टमेंट के होर अहुदेदारां नाल भी हुई। और ज़ाहिर है कि जिहड़ियां भी सैनेट जां हाउस दीयां फॉरेन रिलेशनस कमेटीज़ हुंदियां ने उन्हां दे नाल भी हुईयां होणगीयां। बहुत सारियां पब्लिसाइज़ तो नहीं हुईयां, लेकिन इस भी कोई शक नहीं है कि जिहड़ा उन्हां दा मोईद यूसुफ होरां दा इंटरव्यू फाइनैंशियल टाइम्स लंडन दे विच आया है, उस तो किते ना किते फ्रस्ट्रेशन का झलकारा भी पैंदा है। पर नाल दी नाल अखां दिखाण दी गल भी कीती है। पर इहदी गल करन तो पहलां कि भाई उन्होंने ऐसी किहड़ी गल कही है जिहड़ी अखां दिखाण दी है और ऐसी किहड़ी गल है जिहड़ी फ्रस्ट्रेशन शो करदी है। क्योंकि जिवें असीं कल भी जिक्र कीता सी कि अगस्त के महीने लई भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल का प्रेजिडेंट है और असीं कहा सी भी फितना अपने काम ते लग गया। और ये कोई शक नहीं है कि उन्हां दा त्रिमूर्ति जिहड़ा परमानेंट रिप्रैजेंटेटिव है UN चो फुल स्केल 24 आवर्स वो अपना फितनापन दिखा रहे। और उहदे च जिवें असीं दस्सिया सी कि भी उन्होंने एकदम जिहड़ी है लॉबी करके उन्होंने ये एजेंडे दे उत्ते लै आंदा कि अफगानिस्तान डिस्कस होना चाहिए। इसका आधार बनाया गया क्योंकि हेरात दे विच जिहड़ा एक अटैक यूनाइटेड नेशनस हैडकुआटर्स जिहड़ी उन्हां दी एड हैडकुआटर है उहदे ते होया, उन्होंने उन्होंने तालिबान के खाते च पाया। हालांकि असीं कहा सी भी इन्हां दा अपना काम है। और उन्होंने आधार बना के कि क्योंकि जे हुण UN दा जिहड़ा प्रीमिसिस है वो अंडर अटैक आया, सो ज़ाहिर है कि तालिबान ने इंटरनेशनल लॉ और उन्होंने वायलेट किया है। और इसलिए ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल इस इशू नूं जरूर डिस्कस करे। हालांकि उहदे नाल उन्होंने 2-3 चीज़ां होर भी जोड़ दित्तियां, उहदे च मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटाई टैररिज्म और इस सारे नूं एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। सो उस दे उत्ते कल जिहड़ी है इन्हां दी UN सिक्योरिटी कौंसल की जिहड़ी है वो डिस्कशन होण जा रही है। और उस तो पहलां उन्होंने ऐसा एक माहौल सिरज दिता है
ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਅ UN ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿਮਸਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰਗਾਹ ਜਾਂ ਹੈਰਾਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਫੋਰਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਟੈਫਨੀ ਡੁਜ਼ਾਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡੀਪਲੀ ਕੰਸਰਨਡ about safety and protection of people in Afghanistan's ਲਸ਼ਕਰਗਾਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚੀਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰਗਾਹ ਉਹਦੇ 40 ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, 118 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਸਟੈਫਨੀ ਡੁਜ਼ਾਰਿਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੀਪਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੇਫਟੀ and protection of people in Lashkargah in the south, where tens of thousands of people could be trapped by fighting. और अगे लंबी चौड़ी है कि we urge the parties to the conflict to protect civilians, aid workers and civilian infrastructure, including schools, hospitals, in compliance with international humanitarian law. So ये भी even ਜਿਹੜੀ UN chief ਦੀ statement ਉਹਦੀ spokesperson ਦੇ behalf ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ UN ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ 24/7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ UK ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਬਾਰਬਰਾ ਵੁਡਵੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਪਾਵਰ ਬਾਈ ਫੋਰਸ, UK ਐਨਵਾਇਡ ਟੂ UN। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ UK's permanent representative to United Nations Barbara Woodward ਸੇ Britain is not prepared to recognize the Taliban government that uses force to come to power. She discusses UK-India cooperation at UN, multilateralism, China and climate action in an interview with the Hindu। ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੁਬੇ ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2011 ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਅਰਿੰਦਾਮ ਬਾਗਚੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ the evolving security situation and we continue to call for an immediate and comprehensive ceasefire. We support an Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace process, said Mr. Bakji at the virtual press conference. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ Afghan-led, Afghan-owned ਔਰ Afghan-controlled, ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਹੋਣ ਅਫਗਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਤੋਂ ਕਹਾਤਾ ਜੀ 10,000
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ 15 ਕਰਤੀ ਗਿਣਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲੌਬੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮਿਸਟਰ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਾ US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਊਐਵਰ assured Islamabad and Washington, Islamabad that Washington recognizes Pakistan's vital role in restoring peace in Afghanistan and wants Islamabad to play that role। कि भी ਤੁਹਾਡਾ vital role है और ਤੁਸੀਂ ਉਹ role play ਕਰੋ। और ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ Pakistan has much to gain and will continue to have a critical role and well positioned to have a role in supporting the outcome। ਇਹ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਸਪੋਕਨ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਚ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀ, ਮੀਨਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, who the US itself says is make or break in some cases। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। In some ways in Afghanistan we struggle to understand the signal, right? Yusuf said in an interview। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ। We have been told every time the phone call will happen, it's technical reasons or whatever, but frankly people don't believe it। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਰ ਢੂੰਡਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਏ ਫੋਨ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਸੈਸ਼ਨ, ਇਫ ਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਸੈਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਹੀ ਐਡਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟਰ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਮਚ ਟੂ ਗੇਨ ਐਂਡ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਹੈਵ ਏ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੋਲ। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਹਾਲਾਂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫॉर ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬੇਸ ਮੰਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਲੰਡਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁਣ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਫਿਤਨਾ ਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।